तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नवा व्लॉग में। तो आज घऊँ विषे थोड़ी माहिती आपी दीए कि घऊँनु सेटिंग केवी रीतना करवुं। सेटिंग में तो घऊँ में बहुत थोड़ું ध्यान राखવું પડશે, केम के बीजा बधा पाक सही एक बाजू और एक घऊँ एक बाजू। घऊँ एमने नॉर्मली नहीं निकली जाए, सूका हशे तो अने लीला हशे तो निकळशे ज नहीं। बराबर। पछी बात करिए कि घऊँनु पाक अलग हाव सेटिंग एनु कई रीतना होय। बराबर। कયું कटर लागे, कई चाइना लागे, शू है पट्टा शू करवाना, कटर कયું लागे, ओवर કેટલો રાખવાનો, એની સંપૂર્ણ માહિતી આપીએ। બન્યા રહેજો। બરાબર। પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ દબાવવાથી કે ઘઉંમાં તમારું હલર દબાશે તો દબાય નહીં, એના માટે શું કરવું। બરાબર। પહેલાં તો તમે કટર લગાવજો 55નું। બરાબર। 58નું લગાવશો તો ચાલશે, વાંધો નહીં આવે। પણ જો 58માં તમારે દબાય तो 55નું लगाई दीजिए, 53નું लगाई दीजिए, 52નું लगाई दीजिए, वाँधो नहीं आवे। 52 थी नीचे ना लगावता। बराबर। बाकी शू है डोडी आवशे, तमने डोडी देखाड़ू जो घऊँनी डोडी जे आ रही जो डोडी। आपणे आ डोडी एमने नथी आई कि कटर नानुं नाख्युं एटले ई आई थी कि आपणे कटर निकाळ्युं ने, शुं के कटर एटले निकाळ्युं हतुं कि आपणे अंदर बोल्ट फिट नता कर्या, ते कटर आई गयुं छे એટલે खबर है जे आ ओलू देखाय रह्युं नींगल आपणे हाथे पकड़वानुं आवे एटला सुधी कटर ऊंचुं आई गयुं आखुं। हाँ तो ठीक है कि आपणे बंद कर नाख्युं, जो बंद ना कर्युं होत ने तो कटर आखुं उपर आई जोत अने नुकसान आई जोत। एटले हमेशा गमे ते काम करो ने बोल्ट एक आतो तो छेवटे बंद करी ज देवो। ओके। कटर ऊंचुं नीचुं रही जाए आवुं अने मोटुं कटर लखी दीशो 48 ना कटरमां तमे कहूं घटवा जाशो ने तो सेट नहीं थाय, आवडी मोटी डोडी आवशे। बराबर। पछी वात करीए पट्टानी। पट्टा जो तमारे अत्यारे आपणे पाछळ है। बराबर। पोर आपणे आ पाछळमां ज घऊँ काढ्या था, ए पाछळनी पुलीमां आवे। अने जो तमारुं हलर दबाय तो पट्टा लई लेवाना तमारे अहींया आगळ। बराबर। आमांय तमारे आगळ लई लेवाना। आम तो आमां तो कदाच ए रीते जागो चाले, बाकी जे पट्टा है अहींया कण है। हलर ना दबाय तो वांधो नहीं पाछळना पट्टामां, बाकी जो दबाय तो तमारे ई पट्टा आगळ लई लेवाना। बराबर। पछी बीजी वात करीए ओरनी। आ अत्यारे आपणे वात करीए हलर ना दबाववाना कारण। बराबर। जो दबातुं होय तो तमारे शुं करवुं एना माटे घऊँमां कोई भी पाक में लीलो पाक काढवा जशो हलर तमारुं दबातुं होय तो तमारे आ रीतना सेटिंग करशो एटले हलर नहीं दबाय। बराबर। अत्यारे आपणे पट्टो है बीजा नंबर में, जे आपणे चणानुं सेटिंग करेलुं हतुं एमां। कालामानामां आपणे रायडुं काढ्युं हतुं, थोड़ुं हलर दबातुं हतुं केम के ओवर वधी जाय। बीजा नंबरना पट्टामां जाय आ रह्यो फुल्लीना पट्टामां जाय एटले ओवर वधी जाय। लीलो माल होय के घऊँ जेवो पाक होय ने एमां तमारे 1 नंबरमां ओवर राखवानो, जे मोटी पुल्ली आवे एमां हमेशा ओछो ओवर राखवानो। बराबर। घऊँमां एटले वांधो नहीं आवे। तीजी वस्तुनी वात करीए अंदरना પડદા। जे પડદા है એ तमारे ओछामां ओछा 2 तो खुली ज नाखवाना। जो बाटलो देखातो ज नहीं होय छेल्लो પડદો हूँ तमने देखाडुं बधी। आपणे हमणां घऊँ काढवा गया था लीला, तो अंदर तावी तो आई गयो तो, तावी तो वरी गयो है, पण जे आनी अंदर પડદો आवे ने ए પડદો भागी गयो एटले ए एक नुकसान थई गयुं। आ अंदर પડદો ज नहीं देखातो है। जो 2 પડદા है, एक आ रह्यो एक उलबाट बंद है अने अहींया कन પડદો ज नहीं। जो आ પડદો भागी गयो तो वरी गयो तो। बराबर। एक પડદો ज नहीं एटले बने त्यां सुधी अंदरना 2 પડદા तमारे खुल्ला करी नाखवाना घऊँमां। बराबर। तोय तमारुं हलर दबातुं होय तो 3 પડદા खुल्ला करी नाखवाना, खाली घऊँना पाक माटे। बीजा अमुक पाकनुं अलग अलग सेटिंग होय, पण घऊँनी वात करूं तमने। घऊँमां 3 પડદા खुल्ला नाखवाना अने कोई लीलो पाक होय तो 3 પડદા खुल्ला नाखवाना, એટલે તમારું હલર દબાશે નહીં। બરાબર। હવે સેટિંગની વાત કરીએ પ્રોપર ઘઉંનું સેટિંગ। તો પટારી આગળ લઈ લેવાના, આગળની ફૂલીમ 3 બરાબર। પછી આમાં જે ચાયણો આવે, આગળનો ચાયણો પટ્ટા તમારે અહીંયા પટ્ટા હોય તો અહીંયા આગળ લઈ લેવાના। આમાં હેડે તો વાંધો નહીં, બાકી એવું કંઈ વાંધો નહીં। કદાચ જો તમે પાછળ રાખો તો કોઈ દાણો પાકતો હોય ઘઉંનો તો તમારે આગળ લઈ લેવાનું, નહીં પાકે। आ जो डब्बा रह्यो डब्बा चायणो ए तमारे 5.5 कर नाखवानो। थोड़ो आ रही जी पंखोरी ऊपर कर नाखवानो। बराबर। पछी अहींयाथी जे हवा है अत्यारे 3 है, आपणे 3.5 तमे करी शको एनो वांधो नहीं। आ नाली ए तमे 2.5 नहीं करी शको एनो वांधो नहीं। बराबर। बाकी उपरनो चायणो रही तमारे 9.5 लगावવાનો रहेशे, जे नीचे आपणे चणामां तुवेरमा लगाव्यो होय। बराबर। अने नीचे जे चायणो है 6 नंबर, 6.5 नंबर, 5.5 नंबर। बराबर। 5.5
5.5, 6 અને 6.5, બસ આ 3 રેન્જમાં તમારે લગાવી દેવાનું. પછી વાત કરીએ જે આ નીચેના ચારણાની, તો નીચેનો ચારણો જે આપણે જીરામાં લગાવ્યો હોય તમારે ચાલે, 1.5 નંબર હોય કે 2 નંબર હોય, બરાબર, એ રીતના તમારે લગાવી દેવાનું, એનો વાંધો નહીં. બાકી અંદરનું જે આ સેટિંગ આપણે જીરાનું સેટિંગ તમે કરેલું હોય એ એજ ઇટ ઇઝ એમને રહેવા દો તો એ ઘઉં નીકળી જાય, બરાબર. અંદરના પાંખિયા નીચે ઊંચા કરવાની જરૂર નહીં રહે, વાંધો નહીં આવે. પછી અહીંયા પાંખિયાની વાત કરીએ તો પાંખિયા તો તમારે નીચા જ રાખો, નાના રાખવા મળે, બરાબર. જે મોટા હોય આપણે આપણે તુવેરમાં ચણામાં કરેલા હોય એવા નહીં રાખવાના, સાવ નાના રાખવાના. તમને દેખાઈ દઉં હું, બરાબર. કેમ કે ઘઉંનું ભલે એનું ઉચેલ આવે મોટું, પણ એ અહીંયાથી તમારે દાણો ઉપાડી મૂકશે જો મોટું પાંખિયા હશે તો. ના, એટલે નાના જ પાંખિયા રાખવાના, જે આપણે જીરામાં કર્યા હોય એ રાખવાના તમારે, બરાબર. એટલે હું તમને કહેતો હતો કે જીરાનું સેટિંગ ને ઘઉંનું સેટિંગ બે એક્ઝેક્ટ મળે છે, ખાલી અંદર તમારે કટર જ ચેન્જ કરવાનું રહે, બીજું બધું એજ રીતે એમને રહે, કશો વાંધો નહીં, બરાબર. આ આવી ગયું, આ આવી ગયું અને આ આવી ગયું. ઓર તમારે હાવ કરી દેવાનું જીરોમાં, જે મોટી પુલીમાં આવે ને નીચે એમાં કરી દેવાનું, બરાબર. બાકી બીજો કંઈ ટેન્શન નહીં. અને આરપીએમની વાત કરીએ તમે 12-13ના રેસે નીકળશે. આપણે 12-13ના રેસે કમ્પ્લીટ ઘઉં કાઢ્યા હતા 540 ઈમાં, બરાબર. ઘઉંમાં બને ત્યાં સુધી મને લાગે 540 ઈમાં જ હેઠશે, 540માં નહીં, એટલે 540માં દોડી આવશે અને થોડો કસ્તર આવશે, બાકી 540 ઈમાં કમ્પ્લીટ હેઠશે, બરાબર. બસ આ રીતના સેટિંગ હતું ઘઉંનું. બાકી બીજો કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે જણાવજો, એનું સોલ્યુશન તમે આપી દઈશું. બાકી મેન કટરમાં થોડું ધ્યાન આપજો. અને બાકી ચારણામાં નહીં આલો તો ચાલશે. આપણે હમણાં જાણે છેલ્લે કાઢવા ગયા હતા પણ અહીં લીલા પડ્યા હતા, બાકી નીકળતા હતા કમ્પ્લીટ. આના જ સેટિંગમાં કાઢ્યા હતા આપણે, ચણાના સેટિંગમાં, તુવેરના સેટિંગમાં. મતલબ ઉપરનો 10-10.5નો ચારણો હતો, નીચેનો 9.5નો, અને આ નીચેનો રેડ વોટ નંબરનો આપણે જે એમને લગાવેલો હોય. ખાલી આગળનો ચારણો આ ચેન્જ કર્યો, અંદર કટર નાખ્યું હતું 53નું કે 55નું નાખ્યું હતું. અને ઓર વધુ હતો તો આપણે ઓરે ઓછો કર્યો હતો. નવી બ્લેડું નાખી હતી, બરાબર. 3-4 જણા અમે મથ્યા હતા નવી બ્લેડું નાખવામાં. એટલે સમજી લો ને 1/10 જેવી નવી નાખી હતી, બીજી અંદર પડી હતી આપણે પેકેટમાં. એટલે તોય મારું બધું હલર ના જડી હાવ દબાઈ જતું હતું. એટલે મને ત્યાં સુધી ખબર છે કદાચ આ પટ્ટો આપણે પાછળ કર્યો હતો, એ પટ્ટો જો આગળ કરી દીધો હોત તો વાંધો ના આવત. આમ તો આની અંદર ઘઉંનું લખેલું નહીં, મૂંગ, મૂઠ, ચણા, વરિયાળી, તુવેર, જીરા, સોયાબીન, બાજરા, ઈસબ, રાજગીરા અને કલેજી. આમાં ઘઉં નહીં લખેલા, કદાચ ઘઉં લખેલા હોત તો મજા આવત, બરાબર. બાકી બીજું કંઈ છે નહીં, એચટી એમનું જ છે. અહીંયા તો બહુ આવશે જ નહીં ઘઉંમાં, બરાબર. તો અમુક કોમેન્ટ કરતા હોય છે કે અમારા ચારણા ભરી કમ્પ્લીટ ઉપરના ભરી રહે, આગળનો ચારણો ભરી રહે, બરાબર. ઉપરના ચારણા અને આગળનો ચારણો ભરવાનું કારણ એક જ છે કે તમારા ચારણાની સ્પીડ ઓછી છે, જે ઓલી ગોટલીમાં થોડી વધારે દેવાની, બરાબર. અને કદાચ આરપીએમ મેચ નહીં થતા હોય, શું કે આની સ્પીડ ઓછી થાય અને આરપીએમ થોડા હરવા હોય, એટલે ભરવાના ચાન્સ રહેતા હોય. તો જો તમારે આની અંદર જીરામાં ભરી રહેતા હોય ચારણા, તો આપણે અત્યારે 5.5નો લગાવેલો હોય તો તમારે 6નો લગાવી દેવાનો. અને જો કસ્તર આવતું હોય તો પાછો હતો એની 5.5નો લગાવી દેવાનો. કસ્તર ના આવવું પડે, ભરી રહેવાનો વાંધો નહીં, બરાબર. અને એવું લાગે તો થોડુંક હલર ઊંચું કરી નાખવાનું. આપણે નીચું છે, ઊંચું હશે ને તો તમે થોડુંક લેવલમાં થશે ને તો એ તમારા ચારણા નહીં ભરીને અને કમ્પ્લીટ ચલાશે, એટલે વાંધો નહીં આવે, મજા આવશે, એકદમ ક્લીન રિઝલ્ટ મળશે, બરાબર. બસ હવે આ રીતના હતું. જો લીલું એવું હોય તો હવે યાર દરવાજો ખોલી નાખવાનો પાછળનો, તો એ વાંધો નહીં આવે. અને ઓર તો હાવ સામાન્ય રાખવાનો. કાલ આપણે રાયડું કાઢીને આવ્યા હતા, બરાબર. મજા આવી કાઢવાની, આમ તો મારે ખબર નહીં પડી, શું કે ઓર થોડો વધુ હતો ને એટલે હલર દબાતું હતું, બાકી એટલો બધો વાંધો આવ્યો નહોતો. પણ 4 જણા હતા એટલે એમ એક ભાઈ તો ઊંચું કરવામાં જ હતો, કેમ કે જે ઓર નાખે રાયણ તો આવે કાંધું મોટું, ફટ દઈને ખેંચી લીધું. મેં તમને જોયું હશે, તમે આગળના વિડીયોમાં જોઈ લેજો. એટલે શું આમાં કટિંગ ના થાય, નવા બ્લેડું છે તોય નતું કટિંગ થતું, બાકી કટર તો 48નું જ લાગે, બરાબર. એટલે બને રહેજો બ્લોગમાં. હવે નીકળીએ, સપોર્ટ કરતા રહેજો, બરાબર. ઘઉં માટે બસ આટલું જ છે. જો આ નીચેનો ચારણો આપણે રાખ્યો અંદર એવું લાગશે તો અહીંયા લગાવી દઈશું, તોય સેટ નહીં થાય. કદાચ આ ઉપરનો 10.5નો આ 5.5નો થાય, એટલે 5નો ગેપ પડી જાય. મને લાગે ત્યાં સુધી 5.5નું ભરી રહેશે આપણે, એટલે ઉપરનો બદલી નાખશું, 9 નંબરનો ઉપર લગાવી દઈશું.
એટલે વાંધો નહીં આવે. બરાબર, જીરા વાઢવાનું ચણા વાઢવાનું બધું ચાલે છે. બરાબર, એટલે હવે આંટો મારીએ, જોઈએ જેવું રહે. આપણે ખેતરે સવારે વાઢવા ગયા હતા અને આજે જમણવાર હતો તો અહીંયા જતા એક થઈ ગયું હોય ઓલું એટલે. બરાબર, હવે કાલે સવારે ડોસીમાનો બપોરો હોય અહીંયા જવું પડશે. બરાબર, એટલે આવી રીતના બધું હાલ્યા રાખે. ઓર્ડર તો હતો એક, પણ આપણે અત્યારે ચણાનું કરેલું છે, જીરાનો ઓર્ડર હતો. બરાબર, એટલે ભાઈને કાલનું કીધું છે. જો આપણું જીરું અડધું વઢાણું અડધું નહીં વઢાણું, નકે તો વળી જોત. એ ભાઈનો ફોન આવ્યો મને કે જીરું કાઢવું, પણ હવે જીરાનું સેટિંગ કરેલું નહીં આપણે, ને ચણાનું સેટિંગ કરેલું હતું. ચણામાં મને લાગે ત્યાં સુધી ઓર્ડર આવવાનો હતો આજ, એ ભાઈ ભેગા કરવાના હતા, પણ એમનો ફોન નહીં આવ્યો કે આપણે ચણામાં જવાનું જ હતું. બરાબર, એક ઢગલો તૈયાર હતો ને બીજો ઢગલામાં ભેગું કરવાના હતા, એટલે નકે વળી ફોન આવ્યો તો વળી જયા હોત. હજુ આ લીકેજ તો થાય જ છે, જો ટપકવાનું ચાલુ જ છે. ઢાંકણું બદલવું પડશે ને સારું મને લાગે ત્યાં સુધી આનું નકરું ઢાંકણું તો આવતું જ નહીં, આખું ફિલ્ટર બદલવું પડશે. ફિલ્ટર ઓકે છે ત્યારે આવે, નકરું ઢાંકણું ડખા કરે. આ ઢાંકણું કદાચ મને લાગે ત્યાં સુધી આપણે અહીંથી આ કટિંગ કરી નાખીએ અને અહીંથી આટલે લગાવી દઈએ તો કેવું રહેશે થોડું કોમેન્ટ કરી દીજો. અહીંયા ઊંચું કરી નાખીએ તો થોડું ગેપ વધી જાય, એટલી 4 ઇંચ જેટલું ઊંચું આવી જાય એટલે બને ત્યાં સુધી નીચે ઠોંઠા મળે નહીં. તુવેરની સિઝનમાં પ્રોબ્લેમ રહે, બાકી તો બીજા કંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નહીં. કોક કરી નાખ્યો બંધ આપણે આ, એટલે ઓછો વાંધો આવે. બરાબર, તો હવે નીકળીએ ઘર બાજુ, દુકાને જઈને બેસીએ. આંટો મારો હે આમ તો જીરા બાજુ આંટો મારતા જઈએ કેવું હે. આમ તો દાળિયા કહે બપોર પછી વાટી દઈએ, પણ બપોર પછી વાટવામાં કદાચ મને ત્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી ખરે. ચલો જીરાના ખેતરજીનો આંટો મારીએ, હાલો આપણું જીરું દેખાડીએ. તો હવે આપણે જીરાવાળા ખેતરે આવી ગયા છીએ. જીરામાં 2 વીઘાના 3 ભાગ છે. આટલો ભાગ આપણો છે, આ એક ભાગ વઢાઈ ગયો છે, બીજો ભાગ ઓલબાર છે, આ ભાગ આપણો છે અને આ રોડ છે. બરાબર, તમને દેખાડીએ. ચલો જીરું તો જોઈ શકો છો, આટલું જીરું છે. 1 2 3 4 5 6 પારીઓ સીધા બાકી છે અને 3 ને 3 6 પારીઓ અડધા બાકી છે. ઘરના જ વાઢીએ છીએ. આજ તો સવારે હું આવ્યો તો 10 વાગ્યા સુધી. સવારે વાઢવામાં મજા આવે છે. બરાબર, એટલું બધું ખર્ચું નહીં. જોવા સવારે એકદમ વાઢેલું છે આર્યું, અને કે બપોર પછી વાઢેલું તમને હું દેખાડું. ઓલા વાઢે જ કદાચ. બરાબર, ખર્ચે જોજો. અને જીરું કંઈક આ રીતના છે, અમુક ફોતરી થઈ ગયું છે અને અમુક સ્પીડ સારી છે. બરાબર, જોઈ શકો છો આ જીરું. જોઈએ હવે આ 2 વીઘાનું કેટલું થાય છે. આટલું વઢાણું છે અને આટલું બાકી છે. બરાબર, જીરાના પાક આવી ગયા. તમને જણાવી દઈએ આ જીરું આપણે કેટલા દાડું છે અને કેટલા દાડા વાટવા માંડી હોય. બરાબર, કહી દઉં હાલો. તો આ જીરું આપણે જોવા જઈએ તો આપણે જે વ્લોગ બનાવ્યો હતો 43 દિવસનો, એ વ્લોગથી આપણે ગણતરી કરી છે તો 102 દિવસ થાય છે. કેમ કે આપણે યુટ્યુબમાં એક વ્લોગ મૂક્યો હતો 43 દિવસનું જીરું, એ ટાઈમે એક્ઝેક્ટ 43 દિવસનું જ હતું. એના પછી આપણે વ્લોગ ગણ્યા કે આપણે ડેલી કેટલા વ્લોગ અપલોડ કર્યા, તો 100 દિવસ થયા, એટલે 2 દિવસની ગેપ હતી આપણે વ્લોગમાં. બરાબર, એટલે 102 દિવસનું જીરું છે. બરાબર, હુકી તો હાવ જ્યું છે. આમ તો 95 દિવસે કે 90 બસ એની આજુબાજુમાં વાઢી લેવું પડે, પણ આપણે 102 દિવસ થયા છે એટલે વાઢવાનું ચાલુ જ છે કન્ટિન્યુ. ખરું બનાવ્યું છે અને આટલું વઢી ગયું છે. જેવું વઢી જશે એવું તરત પલું મારી દેવું છે આપણે. બરાબર, 1-2 દિવસના ગેપ પછી કદાચ એના દિવસે જેવું આપણે લઈ લઈએ આ જીરું. જોઈ શકો છો, આ ઉઢાડી દીધું છે, કદાચ કંઈક માવઠા જેવી અસર થાય તો. બરાબર, બાકી આટલું ઊંચાણું મસ્ત છે.
અને આ થોડુંક આસું છે અને હે તો સારું આ એક જ તારું છે બરાબર જોઈ શકો છો જીરું પાકમાં કંઈક આ રીતના હે તાડપत्री આમને ઓલી પથરી है તમને દાણા દેખાડું જોઈ શકો છો દાણા કંઈક આ રીતના હે જીરાના બરાબર જોઈએ હવે કેવું રહે કાલ મેરા તો સેટિંગ કરવું પડશે હવે જો કાલ સવારે ઓર્ડર ના આવે તો બપોર પછી જીરાનું આપણે કરી નાખીએ બરાબર એવું બહુ લાગશે તો અહીંયા ચણાવાળાની જઈને કહેશું કે થોડી મદદ કરાય એટલે પાછું ચણાનું થઈ જાય વાર જેટલી પણ અત્યારે સિઝન હે એટલે ઓર્ડર જતા ના કરાય બરાબર જેમ ઓર્ડર આવે એમ નીકળી જવાનું હાલે રાખે વધુ હોય તો ચેન્જ કરી નાખવાનું ઓછું હોય તો કહેવાનું ભાઈ 2 દાડા ટકો નકર પછી બીજે કઢાઈ લો એટલે હવે જીરાનું કરવું જ પડશે બરાબર કેમ કે જો આ એક ઢગલો હે અને બને ત્યાં સુધી ઓલો બીજો ઢગલો છે આ ઓલો ઢગલો બીજા લગતે કઢાવશે કેમ કે એમનું વલાનું બધે સેટિંગ બીજું હોય બાકી ઓલા નીચે જે સેટર છે 4 વીઘાનું એ આપણે લગતે કઢાવશે બરાબર બીજા ઓર્ડર તો આવ્યા છે જીરાના એમ તો પણ આપણે સેટિંગ કરેલું નહીં એટલે હવે હાલ્યા રાખે અને કાલ કરી નાખીએ જીરાનું બરાબર બન્યા રહેજો વ્લોગમાં સપોર્ટ કરતા રહેજો દુકાને જઈએ ને બેસીએ ચાલો નીકળીએ તો હવે દુકાને આવી ગયા હતા ને એડિટિંગ કરી નાખીએ સ્ટાર્ટ હવે આ વ્લોગ આવી જાય કાલે બરાબર કાલે મતલબ આજે એટલે દુકાનમાં કંઈક આ રીતના હે સામાન હજુ હમણાં કંઈ ભર્યો નહીં ઘડિયાળના પાવર થઈ ગયા છે ડીમ પંખો ફરે છે ડીમ આ આપણું ફ્રીજ છે આ આપણું સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે ડાયરેક્ટ બ્લૂટૂથથી કનેક્ટ અને દાદાનો બરાબર જય દાદા બીજો બધો સામાન કંઈક આ રીતના અંદર પડ્યો છે કબાડી ખાનો કરીને મિલ્યું છે દુકાનનું હાલરના છાયણા અને બધું આમાં પડ્યું છે કલ્ટીના દાંતા અને પ્રિન્ટર અને બરાબર પાણીની બોટલો અને લેપટોપ તો હવે એડિટિંગ કરી નાખીએ અને બ્લોગને અપલોડ કરી નાખીએ બરાબર બને રહેજો સપોર્ટ કરતા રહેજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો બેચરસી રાજકોટ બ્લોગ આભાર